परम शांति। आप सभी का स्वागत है दादाजी के YouTube चैनल पे, बापूजी के YouTube चैनल पे। आज हम स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं 33 कोटि देवताओं को जगाने के बारे में। आज हमने बहुत सुना है, ये पहले से हम सुनते आए हैं कि देवताओं को जगाना है। जैसे महर्षि योगी भी कहते थे कि 33 कोटि देवताओं को जगाना है। बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप YouTube सर्च करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उनके वीडियोस देखिए। परिवर्तन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारा ज्ञान दिया है, परिवर्तन का ज्ञान। तो परिवर्तन के ज्ञान में महत्वपूर्ण बात ये कि इस वक्त धरती पे 33 कोटि देवताएं मनुष्य बन चुके हैं। कुछ देवताएं जो हैं वो आकारी रूप में हैं, कुछ जो है वो साकारी रूप में, मनुष्य के रूप में है। तो ये महान जागृति हमारे भीतर नहीं हुई अभी तक, महाजागृति अभी तक नहीं हुई कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो बापूजी ने बताया कि 33 कोटि देवता इस वक्त जो है मनुष्य रूप में है और धरती लोक में एज ए ह्यूमन वो अपने कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। उनके अंदर वो जागृति नहीं है कि वही जैसे हमारे वेदों में लिखा है कि शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो शिव हूँ, मेरी आत्मा शिव समान है, शिवत्व मेरे भीतर है। तो वो जागृति के लिए अब समय आया है कि पूरी दुनिया में ये जागृति हो कि जो 33 कोटि देवता है वो मनुष्य बन चुके हैं और उनको जागना है, उनकी कॉन्शियसनेस को, उनकी चेतना को जागना है। जब वो चेतनाएं जागेगी, उनकी चेतनाएं जागेगी, तब इस विश्व में महान परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को एज ए नॉर्मल ह्यूमन समझोगे तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम मान रहे हो। तो यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम हैं उसकी जानकारी हमें हो जाए, हम ये स्वीकार करें कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। बापूजी की एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, उसके अंदर बापूजी ने ये 8 भाषाओं में ये बुक आ चुकी है। हमारी वेबसाइट पे जाइए www.paramshanti.org, हिंदी और इंग्लिश में अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उनमें बापूजी ने पूरा रहस्य बताया कि निराकारी से आकारी दुनिया कैसे बनी, आकारी से साकारी कैसे बनी, 5 तत्व की दुनिया कैसे बनी। पहले तो परम तत्व की दुनिया थी, परम लाइट की दुनिया थी। बापूजी ने समझाया कि पहले जब सत्य का युग धरती पे चल रहा था तो देवता तीसरे लोक में रहते थे, मनुष्य जो है धरती लोक पे रहते थे और आसुरी आत्माएं जो है राक्षस वो पाताल लोक में रहते थे। फिर सतयुग खत्म हुआ, फिर सतयुग त्रेता, फिर त्रेता के अंदर राम और रावण दोनों ही धरती पे एक साथ आ गए। रावण जो है नीचे से ऊपर आ गए, धरती लोक में, मृत्यु लोक में यहाँ पे आ गए और तीसरे लोक तक उनकी पहुँच हो गई। देवताओं को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। फिर द्वापर में आप देखिए कृष्ण और कंस की लड़ाइयाँ हुई, सभी असुरों ने पृथ्वी पर राज कर लिया। तो ऊपर से अवतार आने लगे मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए। और आखिर में ये कलयुग, यहाँ तो हर मनुष्य के भीतर ही वो कलयुग छाया हुआ है। यहाँ तो एक ही घर में देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी आप देख रहे हैं। इस धरती में सभी आत्माएं हैं, इस वक्त मनुष्य बने हुए हैं। तो सबकी जागृति का ये समय आ चुका है कि हम कौन हैं, हम ये जाने। तो बापूजी बोलते हैं कि धरती लोक की जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं, जो 33 कोटि देवता वाली आत्माएं, वो सभी शिव समान है। सबके भीतर वो परम पावर है, परम शक्तियाँ हैं। लेकिन वो अपने आप को सिर्फ मनुष्य बनाए मान रही है, अपने आप को शिव मनुष्य ही मान रही है। यही मनुष्य का प्रॉब्लम है, यही धरती लोक का प्रॉब्लम है, यही माया का असर है। लेकिन भीतर में, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा को अगर देखा जाए तो तुम्हें पता चलेगा। जैसे शास्त्र में लिखा है कि धरती का हर एक मनुष्य एक न एक बार तो इंद्र बना ही होगा, क्योंकि इतना लंबा समय इस धरती लोक पे समय बीत चुका है। ब्रह्मा का पहला परार्ध 156 करोड़ वर्ष और ब्रह्मा का दूसरा परार्ध 198 करोड़ वर्ष चल रहा है। तो आप सोचिए कितना लंबा समय चल चुका है। धरती पे कितने समय से मनुष्य ही बनते आए हैं। ना ही पहली बार मृत्यु हुई है, ना ही पहली बार जन्म हुआ है। कई बार जीवन, कई बार मृत्यु में मनुष्य जो है, देवताएं भी मनुष्य बन चुके हैं। 40% तो आत्माएं सूक्ष्म जगत में है, वो अपने भूलोक, बुग्रलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महर्षि लोक, ऊपर के लोक में रहती है।
और बाकी आत्माएं कर्म बंधन में धरती लोक में फंस चुकी हैं। जैसे आप सोचिए कि पांडव जो महाभारत के दौर में थे वो आज कहाँ गए, पांडव और कौरव, वो भी कुछ समय के लिए स्वर्ग में गए, लेकिन स्वर्ग भी टेम्पररी है, फिर वहाँ से वो आत्माएं धरती पे आ जाती है। तो जैसे जैसे कर्म बंधन होते हैं तो ऊपर के लोक से नीचे आ जाते हैं, नीचे की आत्माएं पुरुषार्थ करती है तो वापस ऊपर के लोक में जाती है। लेकिन कुछ ही आत्माएं ऐसी है जो ब्रह्म स्वरूप बन सकती है, कुछ ही आत्माएं ऐसी है जो जैसे बापूजी ने ज्ञान दिया, शिव, महाशिव, परम महाशिव, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड। तो ये आप 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का बापूजी का वीडियो देखिए, आप आत्म जागृति की ओर आगे बढ़िए। अब देखिए ये दुनिया कितनी विशाल है, तो बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया, बेहद की अनंत शक्तियाँ, परम शांति की मंत्र दिया, बेहद की कला की परम धाम का ज्ञान दिया कि अब हम अगर ये मृत्यु हुआ इस शरीर का तो हम सभी आत्माएं जो ये बेहद के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जान चुकी है, अब वो जीवन मुक्त होके बेहद की कला के परम धाम में जाएगी। तो बेहद की कला का परम धाम क्या है? क्योंकि हर ब्रह्मांड में एक परम धाम है, ऐसी अनंत सृष्टियाँ हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत महाब्रह्मांड है। तो बापूजी ने कहा ऐसी अनंत गैलेक्सियों में जीवन है, ऐसी लाखों पृथ्वियाँ हैं, हर जगह पे इस तरीके से मृत्युलोक चल रहा है। तो बापूजी ने बताया कि जो हमारा मल्टीवर्स है वो पूरा मृत्युलोक बन चुका है। तो जो 100 कला की दुनिया थी वो अब 0 कला की दुनिया बन चुकी है। कला मतलब पावर, कला मतलब शक्ति। तो ये जो हमारे भीतर, जो आत्मा के भीतर जो ऐसी शक्तियाँ थी, जो एक संकल्प से सृष्टि की सर्जन होता था, ब्रह्मा जी ने संकल्पों से सृष्टि का सर्जन किया। तो सोचिए उनके संकल्प में कितनी शक्ति थी। ऐसे ही हमारे भीतर भी स्व परिवर्तन की शक्ति है। संकल्प मात्र से हम कई जन्मों के कष्टों को खत्म कर सकते हैं। तो महान जागृति जब हमारे भीतर होती है, आत्म जागृति जब भीतर होती है, तब हम कई जन्मों के कष्टों को खत्म कर देते हैं। तो ज्ञान ही हर कष्ट की दवा है। तो इसी ज्ञान से ही आत्म जागृति होने वाली है, ब्रह्म जागृति होने वाली है। शिवोहम, फिर सर्वोहम। तो हम सब शिव समान हैं, कोई शिव है, कोई महाशिव है, कोई परम महाशिव है। तो ऐसी दिव्य आत्मा इस वक्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों से इस वक्त धरती पे आई हुई है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जीवन है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये आत्माएं सोल जर्नी करती है। बापूजी का वीडियो देखिए, 2500 से ज़्यादा वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। 3.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो रहे हैं, अभी 3,30,000 है। तो ये आत्माएं अब जाग रही हैं, जान रही है अपने आप को, मैं एक सिर्फ धरती लोक का मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं 84 लाख योनि का मनुष्य नहीं हूँ। तो ये जागृति आपके भीतर बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अब समय बीतता जाएगा, आप देखेंगे पूरी दुनिया में 33 कोटि देवताओं को जागृत करने की बात अब आप सुनेंगे। परिवर्तन की बात बापूजी ने कितने सालों पहले से की, और आज दुनिया में सब परिवर्तन की बात कर रहे हैं। 3D से 5D, 5D से आगे 100D तक की बातें हो रही है। तो ऐसे क्रिश्चियन लोग भी, फॉरेन वाले लोग भी बोल रहे हैं कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं, दूसरी दुनिया में जाना है। बापूजी का वीडियो है, चंद्र पे जीवन है, मंगल पर जीवन है, बापूजी ने शनि पे जीवन की बात करी। तो ऐसे पूरे हमारा ब्रह्मांड जीवन था, लेकिन वहाँ पर आत्माएं, वहाँ पे जैसे जैसे जीवन खत्म हो गया, वो सभी आत्माएं इस वक्त पृथ्वी लोक पे आ गई है। इसीलिए सबके DNA अलग है, सोच अलग है। अगर शिव की रचना धरती पे होती तो सब शिव को ही मानते हैं, लेकिन ये कहाँ से आए हैं, ये सब कौन है ये लोग? तो ये जागृति का समय है, ये परिवर्तन का समय है, बुद्धि के परिवर्तन का, मन के परिवर्तन का, आत्मा की महाजागृति का समय। 33 कोटि देवताओं को जगाने का समय आ चुका है। अब सबको जागने का समय आ चुका है कि हम इस मृत्यु लोक में फंसने के लिए नहीं आए हैं, हम इस मृत्यु लोक से मुक्त, जीवन मुक्त होने के लिए आए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर। बेहद परम महाशांति అనంతబాయి 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఎందుకు మేల్కోవాలి అని చాలామంది ప్రశ్న వేస్తున్నారు. ఆ యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఇచ్చినటువంటి సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. అందరికీ కూడా బేహద్ పరం మహాశాంతి. దాదాజీ వీడియో ఛానల్కి, హిందీ ఛానల్కి, బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, ఈరోజు స్పెషల్గా
అందరూ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు మరి ఎందుకు మేల్కోవాలి అని అడుగుతున్నారు. దాని గురించి చెప్పుకుందాము అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అయితే పరివర్తన జ్ఞానం చెప్తూ చాలా వీడియోలు చేశారు. చాలా సంవత్సరాల నుండి కూడా ఈ జ్ఞానం పూర్తిగా ఇవ్వటం జరిగింది. దీనిలో ఇప్పుడు భూమి మీద 33 కోట్ల దేవతలు మనుషులు అయిపోయారు అని కూడా బాపూజీ చెప్పారు. కొంతమంది దేవతలు ఆకారి రూపంలో, కొంతమంది సాకార రూపంలో మనుషులు అవతారంగా ఉన్నారు. అయితే ఈ విషయం మాత్రం ఎవరు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. అందుకనే జాగృతి కావటం లేదు. ఎందుకు జాగృతి కావాలి అని అనుకుంటున్నారే కానీ అసలు వీళ్ళెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, బాపూజీ వీళ్ళ గురించి ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు అని ఆలోచించటం లేదు. ఈ భూమి మీదకి మేమెందుకు వచ్చాము అనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా వేసుకుంటే వారి లోపల నుంచి ఈ 33 కోట్ల దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా బేహద్దు జ్ఞానం టచ్ అవుతుంది. ఎందుకోసం రావటం జరిగింది? యాజ్ ఏ హ్యూమన్గా 33 కోట్ల మానవులుగా దేవతలు మానవులుగా కర్మ బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోయారు. ఈ విషయం మన వేదాలు శాస్త్రాల్లో కూడా రాశారు. శివోహం, అహం బ్రహ్మాస్మి, మైహు బ్రహ్మ, నేనే శివుణ్ణి, నేనే బ్రహ్మస్వరూపాన్ని, నేనే శివుడి యొక్క ఆత్మను, సమానమైన శివుడితో సమానమైన ఆత్మని అంటూ శివత్వం నా లోపల ఉంది అని ప్రతి ఒక్కరూ భావించండి అని మన వేదాలు శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉన్నారు. ఇదే జాగృతి అయ్యేటువంటి సమయము ఇప్పుడు వచ్చేసింది. వారి యొక్క చైతన్యం కాన్షియస్ స్టేజ్ మేల్కోవాలి, వారి చేతన మేల్కోవాలి. అప్పుడే విశ్వంలో మహాపరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. వీరు నార్మల్ మానవులుగా మేము అలాగే ఉంటాము అనుకుంటే వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు, మేల్కొను లేరు, వాళ్ళ ఎనర్జీస్ వాళ్ళకు రావు. మీరేదైతే హ్యూమన్గా అనుకుంటూ ఉన్నారో అసలు మీ యొక్క ఒరిజినల్ ఫామ్లో మీరు లేరు అని వాళ్ళు గుర్తించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీకు తెలుసుకొని మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకొని మీ రూపాన్ని, మీ లోపల ఉన్న శక్తిని, మీ పవర్స్ని గుర్తించినాడు మీరు ఆ విధంగా మరలా టర్న్ కాగడుతూ ఉంటారు. నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చానని తెలుసుకోండి ప్రతి ఒక్కరూ. అందుకని అందరికీ సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు వచ్చాము అనే విషయాన్ని మనం ఏదైతే లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ అనేటువంటి పుస్తకం తయారు చేసుకున్నామో, ప్రింటింగ్ చేసుకున్నామో, మల్టీవర్స్లో జీవితం ఉన్నది, జీవులు ఉన్నారు, అక్కడ అస్తిత్వం ఉంది, అనేక మంది ఆత్మలు అనేటువంటి విషయం ఈ పుస్తకంలో చాలా చక్కగా బాపూజీ చెప్పారు. దీని యొక్క ప్రింటింగ్ పుస్తకం కూడా మన దగ్గరికి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కూడా మన ఛానల్లో ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆడియోల రూపంలో కూడా బాపూజీ లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ గురించి చెప్పిందంతా కూడా ఒక ప్లేలిస్టు తయారు చేశాము. మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి. ఇంకా సౌత్ భాషలైన కన్నడ, మలయాళం దీనిలో కూడా ఈ యొక్క పుస్తకం ప్రింటింగ్ అవ్వటం జరిగింది. బాపూజీ జ్ఞానము 8 భాషల్లో ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని తర్జుమా చేసి ప్రింటింగ్ కూడా చేశారు. దీనిలో చక్కగా స్పష్టంగా చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఈ నిరాకారి నుండి ఆత్మ ఆకారిగా ఎలా అయింది, ఆకారి నుండి సాకారిగా ఎలా అయింది అనేటువంటి రహస్యం అనేది తెలుసుకోవాలి. పంచతత్వాల ప్రపంచం ఎలా తయారు కావాలి, ఫస్ట్ సృష్టి ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు సృష్టి ఎలా ఉంది, ఈ యొక్క పంచతత్వాల ప్రపంచం ముందు పరమలైట్ ప్రపంచం ఉంది, పరమతత్వాల ప్రపంచంగా ఉంది అని ముందు మీరు తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ ఈ భూమి మీద కూడా చూడండి, సత్యుగం ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి మానవులు దేవతల సమానంగా సుఖము, శాంతి, ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు. స్వర్గలోకము అంటే అదేనా అన్నట్టు అనిపించింది
అయితే స్వర్గము అంటే మరి భూమికి పైన ఉన్న భువర్లోకము, దీనిపైన ఉన్న స్వర్గలోకము. అంతేగాని ఈ పంచతత్వాల భూమి పైన స్వర్గం అనేది లేదు. ఇక భూమి కింద పాతాళ లోకము ఉన్నది. దేవతలు అంటే స్వర్గలోకంలో ఉంటారు, మానవులు అంటే భూమిపైన ఉంటారు, అసురులు అంటే పాతాళ లోకంలో ఉంటారు. ఇప్పుడు సత్యయుగం ఈ భూమి మీద కథం అవ్వటంతో త్రేతాయుగం వచ్చింది. అది సత్యమైన యుగము, సత్యమైన మనసు, సత్యత కలిగినటువంటిది, సతో ప్రధానమైనటువంటి మానవులు ఉండేది. అది పోయిన తర్వాత త్రేతాయుగం వచ్చింది. త్రేతాయుగంలో రాముడు మరియు రావణాసురుడు ఇద్దరు భూమి మీద ఒకే సమయంలో ఒకే కాలంలో ఉన్నారు. మరి ఆ సమయంలో కూడా రావణాసుడు త్రిలోకాలను తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు, త్రిలోకాధిపతిగా అయ్యాడు. అనగా భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం వరకు ఆయన యొక్క రాజ్యమే విస్తరణ చేసుకొని అందరినీ గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నాడు, ఆధీనపరుచుకున్నాడు. తర్వాత రావణాసుడు చనిపోయాడు. ద్వాపరయుగం వచ్చింది. ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడు, కంసుడు మరి ఒకే సమయంలో ఉన్నారు. దేవాసురుల సంగ్రామం జరిగింది. అసురులుగా భూమి మీద చాలామంది ఉన్నారు. త్రేతాయుగంలో ఒకడే రావణాసురుడు అయితే అలాంటి రావణాసురులు మరి కంసుడు లాంటి వాళ్ళు ఇంటింటా ఉన్నారు. అలా ఎక్కువ పెరిగిపోయారు. మనుష్య జాతిని రక్షించటం కోసం భగవంతుడు కూడా అవతారాలను తీసుకున్నారు. కలియుగంలో మానవులు లోపల కూడా కలి పురుషుడు ప్రవేశించాడు. కలి ధర్మము, కలి కలి కలియుగం యొక్క తత్వాలు, గుణాలు, సంస్కారాలు అన్నీ కూడా వచ్చేసినాయి. ఒక ఇంట్లోనే కలియుగం వచ్చేటప్పటికి అసురులు, దేవతలు, రాక్షసులు, కిన్నెరులు, అన్ని రకాల వాళ్ళు అక్కడ పుట్టుకొచ్చారు. అనేక ధర్మాల వాళ్ళు ఒక ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఇక్కడ ధర్మము అంటే ధారణ అనే విషయం. అందుకనే ఇప్పుడు ఆత్మలందరూ జాగృతమయ్యే సమయం వచ్చింది అని చెప్పడం. భూమి మీద 33 కోట్ల దేవతలు జాగృతమైతే వీళ్ళంతా శివ సమానమే అని, వారి లోపల కూడా పరం పవర్ ఉందని, పరం శక్తులు ఉన్నాయి అని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. మానవుల నుండి దేవతలుగా కావాలి, కానీ వాళ్ళు మానవులుగానే భావిస్తూ ఉన్నారు. ఇదే వాళ్ళ యొక్క సమస్య అయిపోయింది. మనుషులుగా అనుకుంటున్నారు, సాధారణంగా భావిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా పవర్ ఎక్కడ జాగృతమవుతుంది చెప్పండి? ఇదంతా మాయా అసురుల ప్రపంచం అయిపోయింది. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరి లోపల కూడా విషయ వికారాలు ఉన్నాయి. ఆత్మ యొక్క పవర్ అనేది లోపించింది, అసలు లేకుండానే పోయింది. ఆత్మని చూడటం లేదు, ఆత్మగా అనుకొని నడవటము లేదు. ఆత్మ గురించిన జ్ఞానం విని చూస్తూ ఉంటే అర్థమవుతుంది. భారతీయ శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు, ఈ భూమి మీద ఎంతమంది అయితే మానవులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడో అప్పుడు ఇంద్ర పదవిని పొందిన వాళ్ళే, ఇంద్రుడిలాగా రాజ్యం చేసిన వాళ్ళే అని రాశారు. అంటే ఇది ఎంత లోతైన విషయమో ఆలోచించండి. ఇంద్ర పదవి పొందినటువంటి వాళ్ళు కింద భూమి మీదకి వచ్చి జనమరణ చక్రంలోకి, కర్మబంధనాల్లోకి ఇరుక్కుపోయారు. అందుకని ఈ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు తక్కువ వాళ్ళు కాదు. శివుడు సమానమైన వాళ్ళు, మహాశివుడు సమానమైన వాళ్ళు అని బాపూజీ ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. ఇంకా 198 కోట్ల సంవత్సరాలు రెండో పరార్థం ఈ భూమి మీద వచ్చి అయిపోయింది. ఫస్ట్ బ్రహ్మకు ఫస్ట్ పరార్థం అయిపోయింది. రెండవ పరార్థంలో కూడా 198 కోట్ల సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి. ఈ యొక్క 33 కోట్ల దేవతలు 198 కోట్ల సంవత్సరాలు పూర్వమే ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన వాళ్ళు. అనేక జనం మరణ చక్రాల్లోకి వచ్చి ఎన్నోసార్లు పుట్టారు, ఎన్నోసార్లు చనిపోయారు. అందుకనే వాళ్ళ ఆత్మలో పవర్ కాస్త తక్కువైపోయింది. ఇంకా 40% ఇంక 3 తత్వాల్లో ఈ యొక్క 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారు అని బాపూజీ చెప్తున్నారు. ఎలాగా అంటే ఈ భూమి స్వర్గలోకం పైన మహర్లోకము, జనలోకం, తపలోకం, బ్రహ్మపురి, సత్యలోకం వరకు కూడా 3 తత్వాల ఆత్మలు, 33 కోట్ల దేవతలు ఉండనే ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు భూమి మీద ఎవరున్నా అందరూ కర్మబంధనాల్లో ఇరుక్కుపోయారు. కొద్దిగా మరి చూడండి, ద్వాపరయుగాంతంలోనే వచ్చిన పాండవులు, కౌరవులు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు అంటే
అదేంటండి వాళ్ళు స్వర్గారోహణకి వెళ్ళారుగా, స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయారని చెప్పారు కదా అని అంటారు. స్వర్గం ఏమన్నా శాశ్వతమా? కొన్ని ఆ, యుగాలు యుగాలు ఉంటుందా ఏంటి? లేదు. అక్కడ సుఖభోగాలు అనుభవించి మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ, మానవులుగా అయిపోయారు. కర్మ బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. పై లోకాల నుండి కిందకి వచ్చేశారు అని కూడా కొన్ని వీడియోల్లో కూడా చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు. కొంతమంది ఆత్మలైతే బ్రహ్మస్వరూపంగా ఇంకా పైకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా అయి ఉండవచ్చు. మహాశివుడో పరం మహాశివుడుగా కూడా మారిపోయి వెళ్ళిపోయి ఉండవచ్చు. దీని గురించి బాపూజీ మరి చాలా చక్కగా చెప్పారు. సెవెన్ సీక్రెట్ ఆఫ్ శివ అంటూ హిందీలో ఉంటే మనం దాన్ని తెలుగులో శివుడు మహాశివుడు పరం మహాశివుడు అనే వీడియోల ద్వారా మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది. ఈ ప్రపంచం ఎంత మరి విశాలమైనదో మీకు అర్థమవుతుందా? జ్ఞానము బేహద్దు బాపూజీ మనకిచ్చారు. ఈ బ్రహ్మాండం మొదలుకొని బేహద్దు కళల పరంధామం వరకు ఇచ్చారు. ఒకవేళ మనం శరీరం వదిలేసిన ఈ బ్రహ్మాండాన్ని దాటి మరి బేహద్దు పిల్లలైతే బేహద్దు జ్ఞానం విన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే జీవన్ముక్తులైపోయి పైన బేహద్దు కళా పరంధామం వరకు చేరుకుంటారు. అందుకని ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో కూడా పరంధామం ఉంది. అనంత అనంత బ్రహ్మాండాల్లో అనంత అనంత పరంధామాలు. మరి ఆ బేహద్దు కళ పరంధామం ఏంటి, అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది కూడా బాపూజీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇక్కడ అంత గొప్పటి ఆత్మలే మరి మనుష్య రూపంలో ఉన్నారు. మల్టీవర్సు ఇప్పుడు మొత్తం కూడా మృత్యులోకంగా అయిపోయింది. 100 కళల బ్రహ్మాండము 0 కళగా అయిపోయింది. ఇక్కడ కళ అంటే పవర్, మెజర్మెంట్, ఎనర్జీ, శక్తి. ఆత్మ లోపల శక్తుల్ని బట్టి వారి యొక్క సంకల్పం తోటే సృష్టి రచన చేయవచ్చు. అందుకనే ఈ సృష్టి స్థూలంగా కనిపించేదంతా కూడా బ్రహ్మ సృష్టి, బ్రహ్మ సంకల్పాల సృష్టి అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ శక్తి మీలో కూడా ఉన్నది. మరి దేవతలు కూడా ఎన్నో రకాల సృష్టుల్ని సృష్టించినటువంటి వాళ్ళే. మరి తర్వాత అనేక జన్మలు తీసుకొని కర్మ బంధనాల్లోకి వచ్చి ఇరుక్కుపోయారు. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఈ బేహద్ జ్ఞానంతో మీ లోపల ఆ పవర్ని పరివర్తన శక్తిని ధారణ చేస్తూ ఉంటారో కర్మ బంధనాలు సమాప్తం అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ జాగృతి అవుతుంది, మహాజాగృతి అవుతూ ఉంటుంది. మన లోపల ఆ పవర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంది. అంతా కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. సమయం ఆసన్నమైంది. జ్ఞానమే ప్రతి ఒక్క కష్టానికి నివారణ చూపిస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానంతో ఆత్మలు జాగృతమైతే తమ ఒరిజినల్ అస్తిత్వాన్ని గుర్తిస్తారు. అందుకనే బ్రహ్మ జాగృతి, శివుడి యొక్క జాగృతి, శివోహం, ఈశ్వరోహం, శివుడు సమానంగా కావటం అనేది తెలుసుకోవాలి. కొంతమంది కూడా శివుడుగా ఉండేవాళ్ళు, కొంతమంది మహాశివుడిగా అయ్యేవాళ్ళు, కొంతమంది పరమ మహాశివుడిగా కూడా అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకనే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల నుండి ఈ యొక్క భూమి మీదకి చాలామంది ఆత్మలు వచ్చారు అని నేను చెప్తున్నాను. జీవులు ఎలాగా సోల్ జర్నీ చేసుకుంటూ భూమి మీదకు వచ్చారో అని బాపూజీ చక్కగా ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల నుండి ఈ యొక్క భూమి పైన ఆత్మలు వచ్చారు. మరి దీని గురించి ఆలోచించండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో 4000 వీడియోలు ఉన్నాయి. వేరే భాషల్లో కూడా ఉన్నవి. మరి 11,000 మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. చాలామంది మేల్కొంటున్నారు అని అనుకుంటూ ఉన్నాము. మనకు ఏదైతే జీవము అంటే చైతన్యం 84 లక్షల జన్మలు తీసుకున్న వాళ్ళం మనం కాము అని బాపూజీ చెప్పారు. ఈ విషయం కూడా మీరు తెలుసుకోండి, నిర్ధారణ చేసుకోండి. ఈ సమయంలో ఎంతమంది అయితే భూమి మీద ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దేవతలే, మేల్కోవాల్సిందే. 33 కోట్ల దేవతలు పరివర్తన అయ్యి మేల్కోవాలి. బాపూజీ 15 సంవత్సరాల నుండి కూడా పరివర్తన జ్ఞానం చెప్తూనే ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళైతే ఇప్పుడు సృష్టి అదే భూమి 3D నుండి 5Dలోకి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి బాపూజీ ఏం చెప్పారు మొన్న లైవ్లో? 100D అంటే 100 డైమెన్షన్ల వరకు గల సృష్టి
వరకు మనం పరివర్తన చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ పవర్ని మార్చాలి అని. దీని గురించే క్రిస్టియన్స్, ఫారిన్స్ వాళ్ళు కూడా మరి వాళ్ళు ఓ, ఛానల్ ద్వారా కూడా కొన్ని చెప్తున్నారు. కొంతమంది వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారు, మేము పలాని లోకం నుండి వచ్చాము, పలాని గ్రహం నుండి వచ్చాము, చంద్రలోకం నుండి వచ్చాము, మంగళ గ్రహం నుండి వచ్చాము, పలాని లోకం నుండి వచ్చాము అని చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ అయితే ఎప్పుడో చెప్పారు, చాలా వీడియోలు కూడా చేశారు. కాబట్టి మనం పూర్తి బ్రహ్మాండంలోనే ఇక్కడే జీవుడు ఉన్నారు అని అనుకోకండి. అక్కడి ఆత్మలు కూడా మరి అక్కడ భూమి మీదకు రావటం అక్కడ నుండి కూడా జరిగింది అని మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు మరి బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, అందరి యొక్క డిఎన్ఏ కానీ ఆలోచనలు కానీ వేరువేరుగా ఉండటానికి కారణము అంటే వేరే డైమెన్షన్ నుండి, వేరే గ్రహాల నుండి, వేరే లోకల్ నుండి రావటం వల్లనే. శివుడు రచన అంతా శివుడుగానే ఉంటారు, శివుని ఒప్పుకుంటారు, మరి వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యము. పరివర్తన సమయం వచ్చేసింది. మనసు, బుద్ధి, ఆత్మ పరివర్తన అనేది తప్పకుండా కావాలి. సమయం అనుసారంగా మహాజాగృత సమయము వచ్చేసింది. ఇప్పుడు అందరం జీవన్ముక్తులం అయ్యేటువంటి సమయము వచ్చేసింది. కాబట్టి మీరు ఇట్లాంటి వీడియోలను చూసి అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి, పురుషార్థం చేయండి. మళ్ళా చక్కగా మీరు ధారణ కూడా చేయండి, మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.